بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم طلباء اور طالبات، 30 روزہ عربی گرامر کی آج کلاس نمبر 15 ہے اور پہلی 14 کلاسیں ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء اور طالبات نے سابقہ اسباق کو اچھے طریقے سے ذہن نشیں کر لیا ہوگا، اس کے اوپر مشق بھی کی ہوگی، کیونکہ ہم قرآن حکیم سے مشق کروا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر امید تو یہی ہے کہ مشق کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ گرامر مشق کے ذریعے سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ مشق نہیں کریں گے تو پھر گرامر آپ کی کمزور رہ جائے گی، پھر آپ کو صحیح طریقے سے اگلی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ حضرات جو ہے نا مشق کیا کریں، اور قرآن پاک سے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے احادیث میں آپ مشق کیا کریں۔ یہ جو قاعدے کلیہ آپ پڑھتے ہیں وہ احادیث آپ دیکھا کریں اور خود ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں، خود عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو جھوٹے اور کذاب قسم کے لوگ ہیں، مرزا سینئر غلام قادیانی یا مرزا جونیئر جیرمی جیسے لوگ، فراڈیے لوگ، حدیث کوئی اور ہوتی ہے تو ترجمہ کوئی اور سناتے ہیں۔ تو آپ خود کیا کریں، خود کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عربی آپ کو اسی وجہ سے سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ اہلیت پیدا ہو کہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور ان جھوٹے لوگوں کی جو کذب بیانی ہیں ان کی جانچ اور پڑتال آپ خود کر سکیں، از خود آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں۔ ہاں، اس میں ہوگا یہ کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو جب سمجھ میں نہیں آئیں گی تو وہ پھر آپ کلاس کے اندر آ کے سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں آپ کی پختہ ہوں گی۔ ہمارے ساتھ سید حیدر علی شاہ صاحب آئے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی شاہ جی۔ کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں استاد محترم، الحمدللہ بہترین سمجھ آئے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ محمد تنویر صاحب السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے نا کوئی پنکھا وغیرہ چل رہا ہے یا کوئی شور ہے، آواز بھی ہلکی ہے۔ آپ ٹھیک ہے آواز؟ جی بولیے، فرمائیے۔ میں نے کہا استاد محترم ماشاء اللہ آپ کا جو پڑھانے کا انداز ہے الحمدللہ، ایک تو آسان ہے اور ایک تفصیل اتنی ہے کہ سوال کی حاجت ابھی تک تو نہیں محسوس ہو رہی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء کیونکہ انداز ہوتا ہے کسی کسی کا ڈلیور کرنا، کہ جو آپ ایگزامپل اور مثال دے کے سمجھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، مطلب کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ میں تو 2 لیسن دیکھ چکا ہوں وقت کی مناسبت سے، لیکن مجھے تو ابھی تک ایسا نہیں لگا کہ کوئی سوال کیا جائے یا پوچھا جائے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے تو ہیں نا، باقی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہیں تو بس بے شک پیوستہ رہیے یہ ہمارے ادارہ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے، تو انشاءاللہ جی تعالی پھر امید گرامر رکھ، ہاں جی، پھر قرآن و جی جی حدیث کی سمجھ کی امید جی رکھ، انشاءاللہ تعالی قرآن حدیث اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ دیکھیے یہ جی بیس ہے، بنیاد ہے، عربی گرامر ایسا ہی بیس ہے، بنیاد ہے۔ جی آپ کو کوئی بھی انجینئر یا پروفیسر یا ڈاکٹر وہ قرآن کی کوئی آیت سنائے گا، من مانا ترجمہ کرے گا، من مانا پھر آگے مفہوم بیان کرے گا، تو یہ چیزیں ایسے نہیں آئیں گی۔ ابھی تو ماشاءاللہ اتنا بڑا سفر ہم کرنے میں لگے ہیں، درس نظامی، جی درس جی الحمدللہ نظامی کے اندر 20-25 علوم اور فنون ہوتے ہیں،
समझे कि नहीं, जी 20-25 उलूम और फनून, जी और उसमें ये होगा, उसके अंदर आपके अंदर वो एबिलिटी आएगी कि एक होता है कुरान का तर्जुमा या हदीस का जी तर्जुमा, तर्जुमे जी के जी बाद होता है उसका मफहूम बयान करना, जी समझिएगा जरा। और ये जी मैं जी अभी तमाम सवालों के जवाब दूंगा कि जो कह रहे हैं कि 4 साल दरस नबी में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, जी क्या जी फ़वाइद होंगे, क्या नताइज बरामद होंगे, वो मैं जवाब चंद मिनटों में देता हूँ। माइक म्यूट करिए तनवीर भाई। जी गुजारिश ये है कि हाँ चलिए, तो गुजारिश ये है कि दरस निज़ामी वो जो मफहूम बयान होता है ना जी कुरान पाक का, उस मफहूम के अंदर जो उलूम और फ़नून का सहारा लिया जाता है, वो उलूम और फ़नून सिखाए जाते हैं दरस निज़ामी में। आप समझिए आप, मतलब एक तो तर्जुमा कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़े उस रब के लिए कि जो तमाम जहानों का पालने वाला है, ये तो चलो तुमने तर्जुमा कर दिया या मफहूमी तर्जुमा कर दिया, लेकिन आगे फिर इसकी जो तशरीहात तुम पेश करते हो और उसके ऊपर पूरा 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे लेक्चर देते हो, वो जो लेक्चर है वो ये उलूम और फ़नून इनकी बुनियाद बनते हैं। ठीक है जी, आपको इल्म अदब की ज़रूरत पड़ेगी, इल्म ये तो सर्फ़ और नाहव को भी छोड़ दें, वो तो अरबी ग्रामर की हद तक था वो तर्जुमा। अब जनाब आपने वो तर्जुमा वो बनता भी है कि नहीं, मकर का लफ्ज़ जब आया, अल्लाह के लिए मकर का लफ्ज़ आया मुशरिकीन के लिए, तो क्या वो तर्जुमा एक हो जाएगा? तर्जुमा एक ही हो जाएगा? हाँ जी, दल्ला या दिल्लू का लफ्ज़ कुफार के लिए, मुशरिकीन के लिए आया और हजूर अलैहिस्सलाम के लिए भी आया, क्या तर्जुमा एक कर देंगे? दोनों के लिए तर्जुमा एक हो जाएगा? क्या लुगतें उठा उठा के देखोगे? जैसे मिर्जा जूनियर जेलमी कहता है लुगत में देखो, मिर्जा कादियानी कहता है लुगत में देखो, लुगत में देखो, लुगत में देखो, लुगत लुगत वाला चक्कर नहीं यहाँ पे होते। यहाँ पे आप देखें इल्म मंतिक का असूल कार फरमा होगा, इल्म मंतिक हमें बताता है ये असूल कि भाई जो मफहूम होता है, मफहूम की 3 किस्में होती हैं। 1 मिनट रुकिए जरा, अब ये देखिए, ये मैंने तो तसहीलुल मंतिक, आप जब दरस नमी करेंगे 4 साल दरस नमी कोर्स, तो ये मंतिक आपको पढ़ाई जाएगी, मंतिक फन है। हाँ जी, ये इल्म कलाम और ज़ुबान दानी का ये इल्म है, फन है। ये जो डिबेट के अंदर गिरफ्त की जाती है, अगले के जुमलों को पकड़ा जाता है, उसमें से नताइज अखज़ किए जाते हैं, उसके ऊपर हुक्म लगाया जाता है, तो वो ये फ़न है। ठीक है जी, बहरहाल इसके अंदर ही हमें बताते हैं कि ये देखिए मुत्तहिदुल माना, मुशक्कक, मुतकस्सिरुल माना। आप ये देखिए, ये लफ्ज़ मुतकस्सिरुल माना की फिर 4 किस्में बनती हैं, मुश्तरक, मनकूल, हकीकत और मजाज। अच्छा, हकीकत मुश्तरक को छोड़ दें, आगे मनकूल। मनकूल वो मुफरद है जिसे वाज़े ने इब्तदा में तो एक माना के लिए वज़ा किया हो, फिर बाद में किसी दूसरे माना के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे। दूसरे माना में इसका इस्तेमाल इस तरह मशहूर हो गया हो कि इसका पहला माना मौजू लाहू बिल्कुल छोड़ दिया गया हो। ठीक है जी, ये तो मफहूम हो गया। मफहूम की 3 किस्में आगे बयान करते हैं। मफहूम में शरई होगा, मफहूम में उर्फ़ी होगा, मनकूले मफहूम नहीं, सॉरी, मनकूले शरई, मनकूले उर्फ़ी और मनकूले इस्तिलाही। अब देखिए वो ये तुम तर्जुमे लो जी, कुरान के अंदर तर्जुमा करना है जी, लुगत देखो, लुगत देखो, लुगतें नहीं देखते कुरान के अंदर, पागल हो गए हो। जाहिल मुतलक, जाहिल मुतलक, एक तुम जाहिल है, ऊपर से लोगों को जाहिल बना रहे हो, बेवकूफ़ इंसान। अब कोई सलात का तर्जुमा वो कहे जी डिक्शनरी के अंदर जाके देखो, लुगत में जाके देखो, सलात का तर्जुमा तो लिखा हुआ दुआ, तो कोई उठ के 5 टाइम की दुआ कर दे, लो जी मैं दुआ कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैंने सलाद का तकादा पूरा कर दिया, तो क्या वो पूरा हो जाएगा? शरीयत का तकादा पूरा हो जाएगा? और उसको लोग कहेंगे, साहिबाने इल्म कहेंगे अपने दिमाग का इलाज करा, तू पागल हो गया, तू हिल गए। ये हाफिज मुबशर साहब की आईडी से कोई आए हैं, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड आ रहा है। आप कॉल काटिए, दोबारा कॉल कीजिए,
और माइक और कैमरे को अलाउ करेंगे तो फिर आप कॉल कर पाएंगे, वैसे नहीं। अच्छा, तो भाई क्या इसका नाम है, लुगते नहीं देखी जाती, लुगते यहाँ पर नहीं देखी जाती, समझ आई कि नहीं। और देखना ये पड़ेगा कि सलात का जो तर्जुमा नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है, तो वो तर्जुमा क्या है, वो तर्जुमा यह है कि अरकान मखसूसा के साथ नमाज पढ़ना, ठीक है जी, रकू करना, सजदा करना, क़याम करना, ये इसको सलात कहती है, ना कि दुआ करने को, ठीक है। तो लुगत के ये ड्रामे जो लगाए हुए हैं, ये कादियानियों ने लगाए हैं या मिर्जा जूनियर जेलमी ने लगाए हैं। जो जी वो जी तोहफा का तर्जुमा देखो ना जाके लुगत के अंदर, वो खातम का तर्जुमा देखो ना जाके लुगत के अंदर देखो ना जाके, तो फिर देखते हैं। और लुगत वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, है ये लुगत के ड्रामे इन दो मिर्जों ने, दो मर्जियों ने ये ड्रामा रचाया है, एक कादियान के मिर्जे ने और एक जेलम के मिर्जे ने। इसके अलावा हमें लुगत कहीं पूरी दुनिया में, कहीं पूरी वर्ल्ड में नजर ही नहीं आती ये ड्रामेबाजी। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अब तुमने वो एक चीज को हल करना था, इल्मे मंतिक की भी जरूरत पेश आई, ठीक है। ये 3 किस्में हैं मनकूल शरी के, कभी जो है ना लफ्ज का तर्जुमा जो है ना शरीयत के एतबार से देखा जाएगा, कभी उर्फ के एतबार से देखा जाएगा, कभी इस्लाह के एतबार से देखा जाएगा। तो ये चीजें हैं भाई, बलागत है, बलागत का इल्म आपने पढ़ा होगा, तो फिर तर्जुमा जब कुरान का करेंगे तो फसाहत और बलागत और बदी और बयान को मद्देनजर रख के तर्जुमा करेंगे। फिर उसूल तफसीर आप पढ़ेंगे, उसूल हदीस पढ़ेंगे, उसूल फिक्र पढ़ेंगे, इन तमाम उसूलों को देख करके तर्जुमा करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे, ठीक है जी। फिर आप इल्म फलसफा पढ़ेंगे, आप इल्म कलाम पढ़ेंगे, इन तमाम लोगों को मद्देनजर रख के तर्जुमा करेंगे। फकत अरबी ग्रामर पढ़ ली या मतलब रट्टे रटाए तर्जुमे पढ़ लिए तो दे मार 4.5 चल भाई अकेडमी खोल के बैठ जाओ और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दियो, एक कैमरा लगाओ, 4 बंदे अगे बिठाओ, यूट्यूब का चैनल बनाओ, तो चलो जी हम भी मुफस्सर मुहद्दिस और आलिम बन गए। ऐसे तो नहीं होता, ये दीन इस तरह इतना सस्ता होता तो ये मदारस जो खुले हुए हैं 8-8 10-10 साल पढ़ाते हैं, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी है ना। और ये 1400 साल से जो मदारस खुले, और सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला, सूफा चबूतरा जो था मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आज भी है, जिसके होनहार तालिबे इल्म हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हैं। हाँ जी, बहुत अहादीस उनसे मरवी हैं। हाँ जी, तो ये मदरसा खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला, और ये मदारस फिर पूरी दुनिया के अंदर फैले हैं। तो ये फिर मदारस तो खोलने की जरूरत ना पेश आती कि अगर दीन घर में बैठ के समझ आता, खुद पढ़ो कुरान तो खुद समझो तो खुद सब कुछ करो, तो तर्जुमे पढ़ो 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 ड्रामेबाजी। तो ये भाई ये पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये लुबे लुबाब और खुलासा है ये पूरी आपकी दरस निज़ामी। तो अब ये है कि हमने तो ये कोर्स तरतीब, ये मैं तो एक अरसे का करवा रहा हूँ भाई, कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कोर्सेज एक अरसे का करवा रहा हूँ, और बिला मुबालगा और बगैर किसी मुबालगा के मैं अल्लाह की रहमत के भरोसे पर ये अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर दरस निज़ामी की बुनियाद मैंने डाली है। ये सबसे पहला इदारा ऑनलाइन दरस निज़ामी का मेरा ही है, कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी कोई भी नहीं था पूरी वर्ल्ड में, कहीं पर भी कोई नामो निशान भी नहीं था कि कोई ऑनलाइन दरस निज़ामी पढ़ाता हो। तो ये मैंने ही बुनियाद डाली थी। और ये भी आपको हैरत होगी कि सबसे पहला जो कोर्स मैंने लॉन्च किया था वो यही था, 4 साल दरस निज़ामी कोर्स, और ये बड़ा मारूफ हुआ था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, बहुत तुलबा और तालबात मुस्तफीद हुए उससे। तो ये कोर्सेज अब तक जारी हैं, छोटे छोटे कोर्सेज ये वो, और ये लेंथी कोर्स है। ये वही कोर्स है जो आम तंजीमुल मदारस या पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो करवाता है, और उनका 8 साल का निसाब है, ये वही है। उसमें होता ही है कि 8 साल होते हैं, हमारे यहाँ 6-6 महीने के 8 सेमेस्टर होते हैं। यानी जो आम मदारस में 1 साल का निसाब होता है, हमारे यहाँ 6 महीने के अंदर वो निसाब क्लियर किया जाता है। निसाब वो ही रहता है लेकिन उसको 6 महीने के अंदर क्लियर किया जाता है। अच्छा, एक इस सवाल का जवाब कि निसाब क्या होगा, निसाब तंजीमुल मदारस का ही होगा, और ये मैंने आपको बता दिया। पेपर के हवाले से तुलबा और तालबात पूछते पेपर कैसे होंगे। पेपर भाई आप पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आपके करीब कोई मदरसा है जो तंजीमुल मदारस पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है,
تو ان سے رابطہ کیجیے, انہیں کہیں جی میں پیپر دینا چاہتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہ ایک فارم آپ کو دیں گے, آپ فل کریں اور پیپر دیں آپ, بس اس طریقے سے. طالبات بھی اسی طریقے سے کر سکتی ہیں, کوئی مشکل ہے ہی نہیں, تو آپ کو سند مل جائے. اگر آپ ہماری سند لینا چاہتے ہیں کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی, تو انشاءاللہ وہ بھی دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے جی, وہ بھی مل جائے گی. آخر میں آپ کا ایگزام ہوں گے, امتحان ہوں گے, وہ آن لائن ہی امتحان ہوں گے, وہ آپ کو امتحان لے کے ہم اپنی سند جاری کر دیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. ویسے تو یہ کورسز میں بڑے مہنگے کرواتا ہوں, کاسٹلی ہوتے ہیں میرے کورسز, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی سمجھ لیں کہ سہولت دی گئی ہے کہ 1000 روپیہ ماہانہ فیس, ٹھیک ہے. تو ابھی تو میں داخلے کر رہا ہوں, ہماری جب تک مطلوبہ تعداد پوری نہیں نہ ہونی تو اس وقت تک یہ کورس ہم نے شروع نہیں کرنا, اور آپ سے فیسیں بھی نہیں لینی, ٹھیک ہے جی. ہم نے بھی تو ایک اپنا ایک وہ مارجن رکھا ہوا ہے نا کہ اس تک پہنچے گا تو ہم نے یہ کورس, اب 4 بندوں کو لے کے تو نہیں میں کورس یہ شروع کر سکتا نا, اتنی مگر مری تو نہیں بھائی ہم سے ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ ایک مطلوبہ تعداد تک یہ پہنچے گی تعداد, تو پھر ہم سب کو کہیں گے بھائی فیسیں جمع کرواؤ, تو اب کورس شروع کریں گے. ابھی تو گروپ بنا دیا گیا ہے, اس میں جو بھی کہتا ہے جی مجھے شامل کریں, مجھے شامل کریں, میں نے بھی داخلہ لینا ہے, 1000 روپیہ فیس میں دوں گا, تو اس کو میں شامل کر رہا ہوں. اینڈ ٹائم کے اوپر جب ہماری تعداد جو مطلوبہ مکمل ہو گئی, اس وقت سب کو کہا جائے گا فیس جمع کروا دو, تو آپ کورس شروع کرتے ہیں. اگر اس تعداد سے تعداد کم ہوگی کورس نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, الرٹ کر رہا ہوں. ابھی ہم نے کسی سے فیس نہیں لی, ٹھیک ہے, ابھی کسی سے فیس کوئی نہیں لی. 2-4 بندوں کو ہم نے لے کے کورس نہیں بھائی کرانا, یہ بڑا مغز ماری والے کام ہوتے ہیں, پڑھانا پڑتا ہے, کتابوں کی تیاری ہوتی ہے, اتنا تو نہیں ہے بھائی. ہاں جی, 2 بندوں کو میں 1000 روپیہ لے کے, یہ کیوں کون سا طریقہ ہے. ہاں جی, ویسے میں 100 ریال ماہانہ فیس لیتا ہوں. یہ 4 سالہ درس نامی کورس والے, یہ مظہر صاحب بیٹھے ہیں امریکہ سے, یہ 1 سالہ درس نامی کورس کے یہ اسٹوڈنٹ ہے. کیوں جی مظہر صاحب ایسے ہی ہے, بتائیے گا مائک میوٹ ہٹا کے. 100 ریال آپ سے ہم لے رہے ہیں, موجود ہیں آپ؟ اصل میں وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ مصروف ہوں گے. تو بہرحال جی معذرت میرا تھوڑا دھیان ہٹ گیا تھا, پیچھے تھا جی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے فرما رہا ہے, صحیح ایسا ہی ہے نا, دیکھ لیں جی. وہی مل گئی. چلو ٹھیک ہے, کوئی نہیں بیٹھ. تو گزارا یہ کہ یہ میرے کاسٹلی کورس ہوتے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں 10-10 ہزار روپیہ ایک طالب علم سے لے کے ایک کورس کروایا ہوا ہے. وہ وقت تھا, ایک وقت تھا, نکل گیا وہ وقت. تو ابھی تو اس کو سہولت سمجھیں, ایویں مفت ہی ہے, بالکل مفتا جہا کورس ہے. 1000 روپیہ ایویں 1000 روپیہ تے تواڈے بچے چیچی کھا جاندے نے یار. 1000 روپیہ دی تے مہینے دی چیچی کھا جاندے بچے, اور ٹافیاں. یہ بھی جو ہے نا, یہ ہم نے سمجھ لیں اس لیے تھوڑی سی فیس رکھی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو تھوڑا سا احساس رہے اور آپ کی توجہ ہماری طرف رہے. جب جیب سے پیسہ نکالا ہوگا نا آپ نے, تو آپ کی توجہ بھی رہے گی. بصورت دیگر بچے توجہ نہیں دیتے, بس انے واہ مالے مفت دلے بے رحم. ہاں جی, کوئی احساس نہیں, کوئی توجہ نہیں, انے واہ بس چلو جی. تو ایسے نہیں بھائی, ہم کسی ایک اصول کے تحت پڑھیں گے, پڑھائیں گے, اور ایک علم بھی اگر دینا تو ایک طریقے کے ساتھ. ایسے نہیں, ایسے کھوتے کے گلے میں ہم نے ہار نہیں ڈالنا. ہم دیکھیں گے طلباء کو کی بھی جانچ پڑتال ہوگی, اور باادب طلباء جو ہوں گے ان کو پڑھائیں گے. جو بے ادب بدتمیز قسم کے ہوں گے ان کو نہیں, داخلہ نہیں, وہ کہیں اور جا کے پڑھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک طریقہ کار تھا, سارا میں نے سمجھا دیا. اب سبق کی طرف آتے ہیں. میں بسم اللہ یار, پھر حافظ مبشر صاحب آ گئے ہیں. ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے. محترم کال کٹ گئے, ایسے تو نہیں آپ فضول بیٹھے رہیں گے. کال کٹ کے مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں, پھر آپ شامل ہو سکیں گے. ابھی آپ فضول میں بیٹھے رہیں گے, فائدہ ہی کو نہیں. اچھا بھائی, اب آج ہم نے علم صرف کے تحت کچھ پڑھنا ہے. یہ تسہیل الصرف کا سبق نمبر 16 سے یہ شروع ہو رہے ہیں, آگے تک یہ جاتی ہیں. سبق 20-21 تک یہ آگے جائے گا. تو یہ سارے سبق آج ہم کور کر دیں گے. ٹھیک ہے.
ये देखिए जी, ऊपर होता है कलमा, कलमा या सीगा कर लो ना, क्योंकि कलमा इल्म नहव में होता है, यहाँ सीगा इल्म सरफ में सीगा होता है। ठीक है, सीगा, सीगा तीन तरह का होता है, या वो मस्तर होगा, या मुश्तक होगा, या जामिद होगा। मस्तर का मतलब होता है निकलने की जगह, निकलने की जगह। मुश्तक का मतलब होता है निकला हुआ, निकाला हुआ। जामिद का मतलब होता है जमा हुआ, जमया होया। ठीक हो गया, ये तो चलो लुग़वी बहस थी। अब होता ये है कि एक कलमा है, फॉर एग्जांपल ये देखिए दरबुन, दरबुन ये मस्दर है, इसका मतलब है मारना, मारना। अब इसके अंदर से मुश्ताक हो गया दारिबुन मारने वाला, मद रूबुन जिसकी पिटाई की है आपने। ठीक है जी, दाराबा मारा उसे एक मर्द ने, यदरिबु। तो ये तमाम मुश्तक्कात है, समझे कि नहीं। ये दो ऊपर वाले इसम थे, ये दो नीचे वाले फेल है। तो पता चला कि मस्तर के अंदर से इसम और फेल निकलते हैं, मस्तर से निकले। ये एक ही है मस्तर, उससे हमने दो इसम बनाए हैं और दो फेल बनाए हैं। ठीक हो गया। कुछ ऐसे कलमात होते हैं कि जो जमे हुए होते हैं, वो ना ही तो मस्तर होते हैं ना ही मुश्तक होते हैं। ठीक है जी, जैसे गुस्नुन, टहनी, टहनी, टहनी नहीं होती दरख्त की टहनी जो होती है। तो ये अब ये कलमा, ये कलमे की बात कलमे की कर रहे हैं। कलमा ऐसा है कि ना ही इसका कोई मस्तर था ना ही ये मुश्तक है, ये अलग से ही एक कलमा है। तो पता चला कि कलमात और सीगे जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, या मस्तर होंगे, या मुश्तक होंगे, या जामिद होंगे। ठीक है, जब भी आप अरबी इबारत पढ़ेंगे तो उसमें से आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये मस्तर है, मुश्तक है कि जामिद है। अब फैसला हो गया कि ये जनाब मुश्तक है और मुश्तक के अंदर इसम है, मुश्तक के अंदर इसम है, फेल नहीं इसम है। तो इनको कहते हैं अस्माए मुश्तक्का। यानी वो इसम के जो मस्तर से निकले हुए हैं वो है सात। कितने हैं? सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसमें फाइल, इसमें मफऊल, सिफ़ते मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें फाइल, इसमें फूल, सिफ़ते मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें आला, इसमें ज़रफ़ और इसमें मुबालगा। ये लो भाई, ये सात हो गए, सात। ये मस्तर से निकलते हैं, मस्तर से निकलने वाली जो चीजें होती हैं, इसम होंगे, इसम होंगे, इसम फेल नहीं होंगे, इसम। और वो इसम सात होंगे, सात, सात होंगे। सात में से कोई एक लाजमी हो। ठीक है, या वो इसमें फाइल है, या इसमें मफूल है, या इसमें सिफ़्ते मुशब्बा है, या इसमें तफसील है, इसमें अल है, इसमें ज़रफ़ है, इसमें मुबालगा है। वो सवाल होगा आपसे, उस्ताद आपसे पूछेगा कि तुम कह रहे हो कि ये इसम है, इसम कौन सा है, फिर आपने बताना है कि ये फलां वाला इसम। हाँ, आज की नशिस्त में हम ये सब की डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो ये 5, 6, 7 सबक आपके हल हो जाने इंशाअल्लाह। डिटेल से हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला 4 साल दरस नमी में इंशाअल्लाह।
یہ دیکھیے اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد دو طرح کا اسم فاعل ہوگا، یا ثلاثی مجرد سے بنے گا یا ثلاثی مزید فی سے بنے گا. ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنے گا یا ثلاثی مزید فی سے بنے گا. ثلاثی مجرد کے وہ 6 باب پڑھائے ہیں نا آپ کو، ضرب یضرب نصر ینصر فتح یفتح، یا تو ان سے بنے گا اسم فاعل، یا وہ باب 12 جو باب ہے مزید فی کے، باب افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفاعل وغیرہ وغیرہ، تو یا ان سے بنے. ٹھیک ہے. اگر تو بنے ثلاثی مجرد سے تو اس کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر جون سا بھی صیغہ آئے گا وہ اس میں فاعل ہوتا ہے. جیسے قاتل، ناصر، ساجد، ٹھیک ہے، راکع، صائم، ناظر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ثلاثی مزید فی سے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب فعل مضارع جو ہوتا ہے ثلاثی مزید فی کا، جیسے دیکھیں اجتنبا یجتنب، یجتنبو، اجتنبا یجتنب، یہ باب افتعال سے فعل مضارع ہے. اب علامت مضارع کو حذف کریں گے، علامت مضارع کو یہ یا کو حذف کر دی، کیونکہ یا علامت مضارع ہے نا، حروف عطین میں سے. یہ پڑھایا ہوا ہے میں نے، یہ سابقہ باتیں ہو چکی ہیں، ان رولا بار بار تو نہیں نہ پانا میں، ان سابقہ تو گلا نہیں تو انوان دکھا تو میں کی کرا. اس کی جگہ لگا دیں گے میم، میم کے اوپر لگانی ہے پیش، میم مرفوع، میم مضموم، پیش والی میم، آخر کو دے دیں گے تنوین، اور ما قبل آخر یعنی آخری حرف سے جو پیچھے والا حرف ہے اس کو دے دینی ہے زیر. ما قبل آخر یعنی آخری حرف کے سے پیچھے والے حرف کو زیر دینی ہے. یہ دیکھیں زیر دے دی، شروع میں میم مرفوع لگایا، آخر کو تنوین دے دی، تو یہ اس میں فاعل بن گیا. مجتنبن اجتناب کرنے والا، مبشرن بشارت دینے والا. ٹھیک ہے. اور بنائی جاؤ ہوں پیر بناؤ نا کوئی. جی استاد. یہ اکرم یکرم اکرام فاوا مکرم، مکرم، ایسے مدربن بھی بن سکتے. نہیں، استقبل یستقبل استقبال فاوا مستقبل، مستقبلن، مستقبل. اور صحیح. یہ تو مجرد تو ابھی ينفطر انفطارا فهو منفطر، منفطر. ابھی ثلاثی مزید فی نہیں پڑھی نا شاید، انذر اس لیے ينذر انذار فهو منذر، ڈرانے والا. اب یہ چیزیں آئیں گی قرآن پاک کے اندر تو میں تو پڑھ لینا، دسو وہی چیز ہے تو سا دسنا، اور میں نہیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ یاد رکھیں. میم پیش والی آئے گی، سمجھ لو او اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہے. جدوں میم پیش والی تو کلمہ شروع ہو رہی ہے تو سمجھ لینا ہے تو کہ ہے بھی ثلاثی مزید فی تو میں، یہ ہے بھی ثلاثی مزید فی سے ہے، اور یہ دو میں سے کوئی ایک ضرور ہے، یا اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے. اگر ما قبل آخر کے نیچے زیر آئے تو اس میں فاعل، اگر ما قبل آخر کے اوپر زبر دے دیں تو اس میں مفعول بن جائے. مجتنبن، مکرمن، مستقبلن، منذر، وہ سمجھے، منفطرن،
मुकरम। जी उस्ताद, मतलब इनके फिर अराबी चेंज हो सकते हैं आखिरी लफ्ज का, जैसे मुजतानी बुन का नहीं? नहीं नहीं, ये वो ही रहेगा, मीम पेश वाली रहेगी, आखिर तनवीन रहेगी, सिर्फ माँ का बलाखिर का इराब थोड़ा सा तब्दील, मुबश्शिर मुबश्शर, फर्क पड़ गया ना। जी जी। मुर्शिद मुर्शिद, अरशदा युरशिदु इरशाद बाबे फाल, मुर्शिद और मुर्शद, ये जो लफ्ज बोलते हैं ना मुर्शद, ये गलत बोलते हैं, ये असल में कंजर कंजर लोग जो होते हैं ना वो बोलते हैं, वो असल में रंडियां नहीं होती जो स्टेजों के ऊपर नाचती तापती हैं, तो उनके जो यार होते हैं ना तो वो होते हैं मुर्शद, हाँ, वो होते हैं मुर्शद। तो ये वो मुर्शद लफ्ज वहां से चला था, इन्होंने लोगों ने कुछ और बना दिया। ये जो होते हैं ना, ये जो सूफी लोग होते हैं या पीर लोग, वो मुर्शिद होते हैं, यानी रुश्द व हदायत करने वाला, तरबियत करने वाला। और जिसकी आगे तरबियत की जाती है, जिसके ऊपर नजर करम की जाती है, उसको मुर्शद कहते हैं। तो वो असल में वो नोट फेंकते थे ना इनके ऊपर, वो इनको कहती थी मुर्शद, और मुर्शद मतलब ये तुम मेरी बाबा खैर करते हो, मेरी नजर रखते हो मेरे ऊपर, और वो था लफ्ज उनके लिए। तो लोगों ने ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ मुर्शद, ठीक है, ये एक बाजारी लफ्ज अब बन चुका है। तो बहरहाल असल लफ्ज अगर तसव्वुफ की जुबान में बोला जाएगा ना पीरों के लिए, वो मुर्शिद है, मुर्शद नहीं है। अच्छा जी, मुर्शद मुर्शद असल में मुरीद को कहती है, मुरीद, ठीक है। जैसे मेरे मुर्शिद हैं मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब, तो मैं, वो मेरे मुर्शिद और मैं उनका मुर्शद, आप समझे। अच्छा जी, बहरहाल जेर जबर से बड़ा फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ेगा। ये इसमें फाइल क्लियर हो गया ना। इसमें मफूल तो वही सुलासी मुजर्रद, मुजर्रद और मजीद फी, ठीक है, वही है तरीका। तो बस ये मफूल उनके बदन, बस सुलासी मुजर्रद में मफूल मफऊल के बदन के ऊपर, मंसूरुन, मकतूलुन, मंजूरुन, मजबूरुन, जाबिरुन, मजबूरुन, है ना, जिसके ऊपर जबर किया गया। मसजूद, मसजूद मलाइका, जिसको सजदा किया गया, मसजूदुन, ठीक है। और पढ़ो कोई मिसाल दो। मदरूबुन, मदरूबुन, मकबूलुन, मंसूरुन, मंसूरुन, मकरूमुन, ते मकरूजुन, मकतूल मकरू, मकतूल ते मजहूल, मशरूबुन, जाहिलुन, मजहूलुन, जाहिल, ठीक है, ना जानने वाला, मजहूलुन, जिसके अंदर कुशीदगी होती है, मजहूल है वो। मशगूलुन, जबरदस्त, मफहूमुन, मफहूम, मफहूम, मफहूम होता है ना, मफहूम, ठीक हो गया जी। बहरहाल ये भी समझ आ गया। अब इसका तरीका तो बता दिया ना अभी, माँ का बलाखर, जी जी। ये भी कवर हो गया ना, हो या कि जी नहीं? जी जी उस्ताद मोहतरम, हो गया। हो गया, इसमें फाइल, इसमें फूल। अच्छा जी, आगे क्या आ गया जी? चलो आगे आ जाता है, एक मिनट, सिफ्त मुशब्बा। नहीं मैं सबका दे हिसाब नाल जरा करना, जी मुबालगा, मुबालगा। अच्छा ये मुबालगा, इसमें मुबालगा, मुबालगा की डेफिनेशन जरा सुन लें कि जब हद से ज्यादा तारीफ कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए, उसको मुबालगा, इसमें मुबालगा कहते हैं। बड़ा चढ़ा के बात करो, ओए हो वाह जी वाह, बड़ा बड़ा जाहिल दा बच्चा है मिर्जा जूनियर जेल में, अब उसकी तारीफ मैंने इतनी बढ़ा दी है। एक तो छोटा जाहिल होता है, ठीक है जी, जैसे हमाद चीमा है उसका मुरीद है, तो वो छोटा जाहिल, तो वो बड़ा बड़ा जाल है, वो कौन है? मिर्जा जूनियर जेल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ सीनियर वास्ते, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियान, अबू जाल, तो वो देखिए ये भाई
अतम दर्जे का मुबालगा है, समझ आई कि नहीं, वही मुबालगा होगा। तो बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर देना किसी की, ओ जी उमूमी तौर पे अपने पीरों के बारे में ना बड़े मुबालगा, हर बंदा यार मुरीद ही ना, वो भावे बेचारे नूं ना नमाज का भी सही तरीका ना आंदा है, उन्हें कहना है गोसे जमां कुतबे जमां ते राजिए दौरां ते साहबे असरारे मार्फत इलाहिया ते पता नहीं गरदाना मैनू नहीं होंदियां, बड़ी लंबी है। जो पीरां दे नाम लिखे होंदे ना इश्तिहारां ते, वो समझ ही नहीं आती पीर का नाम किहड़ी जगह ते, वो इन्ने बड़े उत्ते लकब ना 5 7 10 लेना ते थल्ले छोटा जिहा नाम हुंदा है, अच्छा वो समझ आओ गडमडी हो जाता है, वो ये है मुबालगे। हाँ इनू कहने जे मुबालगा। तो अरबी के अंदर कुछ कायदे कुलिये हैं, वो कुछ अल्फाज हैं, उन अल्फाज के तहत जो सीगे बनते हैं उनको मुबालगा कहते हैं। तो इसके बनाने का कोई बाकायदा तौर पे कोई कायदा कुलिया नहीं, ये बस कसरत मुताला से ये चीज़ें हासिल होंगी। वैसे इसके कोई बाकायदा कोई कायदा कुलिया, जैसे इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ूल का एक कायदा कुलिया था, इसका कोई कायदा कुलिया है नहीं। कुछ अल्फाज इन्होंने बताए हैं कि जैसे फ़ाइलुन फ़ाइलुन फ़ऊलुन फ़आलुन फ़ुआलुन फ़िईलुन वगैरह वगैरह, जैसे सिद्दीकुन, ठीक है बहुत ज़्यादा सच्चा, अलीमुन फ़ाइलुन, फ़ाइलुन के बदन के ऊपर बहुत ज़्यादा जानने वाला, समीउन बहुत ज़्यादा सुनने वाला, हकीमुन बहुत ज़्यादा दाना, ठीक है ना, फ़ाइलुन के बदन के ऊपर ये मुबालगा का वजन है। तो बहरहाल कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, तो इसका अगर आप कहेंगे ना कि भाई कोई कायदा कुलिया था कोई नहीं, ये है। अच्छा जी आगे बात कर लेते हैं हम सिफत मुशब्बा की। हाँ हेलो भाई समझो जरा, सिफत मुशब्बा ये होती है कि सिफत मुशब्बा ये होती है कि जब जो इसमें फ़ाइल के अंदर जो सिफत पाई जाती है वो आर्जी पाई जाती है। सिफत मुशब्बा में जो सिफत पाई जाती है ना वो दायमी होती है। जैसे खूबसूरती की एक सिफत ऐसी है कि जो दायमी होती है, ये तो नहीं है कि रात को तो सोया था तो बदसूरत था, सुबह उठा तो हजरत जी खूबसूरत हो गए, लोगों ने उनको खूबसूरत कहना शुरू, रात को सोया था तो काला काला उसको कह रहे थे वो कालिया, तो सुबह उठा तो उसको कोई गोरा चिटा वो बिल्ला कह रहे थे, ऐसे तो नहीं होता। ये सिर्फ एक दायमी है जो जिंदगी के साथ एक मुसलसल एक अरसे तक चलती है, समझ आई कि नहीं। अगर कोई बदसूरत है तो वो एक अरसा तक बदसूरत रहता है, और अगर कोई खूबसूरत है तो वो एक अरसा तक खूबसूरत रहता है। तो ऐसी जो सिफात होती हैं जो दायमी होती हैं, दवाम जिनके अंदर पाया जाता है, मुस्तकिल होती हैं, मुसलसल होती हैं, उनको सिफत मुशब्बा कहते हैं, और इसके मखसूस औज़ान है, समझ आई कि नहीं। खास करके अल्लाह पाक के लिए जो सिफात या नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात, ठीक है जी, तो ये जो सिफात इस्तेमाल होती है ना वो सिफत दायमी दवाइमा होती हैं, दायमा होती हैं, और उसमें इस्तिमरार होता है, उसमें इस्तिकलाल होता है, ठीक है जी। बात समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? जी उस्ताद मोहतरम आ रही। तो जैसे अब ये देखिए ना, इसमें फ़ाइल और सिफत मुशब्बा में फ़र्क इन्होंने दिया हुआ वो मैंने आपको बता दिया। आगे बनाने का तरीका, जैसे ये देखिए एक है फ़ाइलुन, कहते हैं जी जब फेल में खुशी या गमी के माना पाए जाएं तो इससे मुज़क्कर का सीगा फ़ाइलुन के वजन पर और मुन्नस का सीगा फ़ाइलतुन के वजन पर आता है, ठीक है। ये वैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे फारिहुन, अब देखिए खुशी का ये सीगा है ना, खुशी का सीगा है फारिहुन, और इसकी मुन्नस बनेगी फारिहातुन, आखिर में ताए तनीस लगा देंगे,
خوش ہونے والی لڑکی ہے نا. آگے نمبر 2 جب فعل میں رنگ عیب یا حلیہ کے معنی پائے جائیں تو مذکر کا صیغہ افعلو کے وزن پر اور مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر، جیسے احمرو، اور لڑکی کے لیے آئے گا حمراء، لال رنگ والا مرد، لال رنگ والی عورت. آگے کہتے ہیں کہ جب بھوک اور پیاس کا معنی لینا مقصود ہو تو مذکر کا صیغہ فعلان کے وزن پر، مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے عطشان، عطشان، پیاسا مرد، اور عطشا پیاسی عورت، پیاسا مرد اور پیاسی عورت. تو بہرحال یہ انہوں نے تھوڑا سا دیا ہوا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اس میں تفضیل، تفضیل، اچھا اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ فضیلت، فضیلت یعنی جب دو بندوں کا آپس میں مقابلہ کرانا مقصود ہونا کہ اس سے وہ زیادہ علم والا ہے، اس سے یہ زیادہ جاہل ہے. یعنی مرزا سینئر غلام قادیانی سے بھی زیادہ جاہل مرزا جونیئر جیل میں ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ فضیلت میں نے دے دی ہے اس کو. تو یا میں ایسے کر دوں کہ فضیلت علمی طور پہ اگر دینا چاہوں تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے زیادہ علم والے مفتی منیب رحمان صاحب ہیں. اگر میں اس طرح علم کے طور پر اگر کہنا چاہوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں. علمی طور پہ جہالت کے اعتبار سے ادھر دوسری مثال تو ہم دے سکیں. سمجھ آئی کہ اچھا آ جاؤ. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی افعلو کے وزن پر، افعلو، افعلو کے وزن کے اوپر جب آئے گا تو وہ تفضیل کا صیغہ بنتا ہے، جیسے اکرمو زیادہ مکرم، افضلو افضل، اکبارو اکبر بڑا، لوگوں سے بڑا، مخلوقات سے بڑا. مقابلہ کروایا نا اس میں آپ نے تفضیل، فضیلت دی ہے. اور اجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجود زیادہ سخی، زیادہ سخی ہے نا. اجود، حضور اجود ہیں. اور بھائی کوئی پیر مثالیں دینا یار، چپ کر کے بیٹھے ہیں. جی استاد محترم سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس سے ایک چیز مجھے سمجھ میں آیا، سوال آ رہا ہے کہ جیسے اس میں یہ عمل کا صیغہ افعل، اس کے زیر آتی کسرہ حمزہ پہ، تو اس پہ یہ صرف فرق ہوئے گا، اس پہ یہ فتح زبر آئے گی. جی جی یہ فرق اس میں، یہ فرق ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا یہی فرق ہے سر. افعل اور افعل، افعل، افعل وہ وہاں پہ آخر ساکن ہوتا ہے، ادھر پیش آئے گی. یعنی دو فرق ہوں گے ان دونوں. دو فرق ہو گئے نا، دو فرق ہو گئے. اور کوئی سیگے دو چار تلاش کرو نا، بولنا یار کوئی. عالم، عالم، عالم زیادہ جاننے والے، واللہ ورسولہ اعلم، افعل، افعل، اعلم، زبردست، زیادہ جاننے والے، زبردست. افہم ایسے جیسے مفہوم. افہم، ادرب، احسب، اکرم، اور اجہل، افتح. اجہل الناس، مرزا جونیئر جیل میں جو ہے اجہل الناس ہے، سب لوگوں میں سے زیادہ جاہل یہ ہے. اجہل، اجہل الناس لفظ بولتے ہیں اجہل. چلو بھائی بس تفصیل ہو گیا. اب آ جاؤ یار ذرا اس میں اللہ اور اس میں ظرف، اس میں اللہ اور اس میں ظرف، یہ دونوں کو میں ایک جگہ پہ سمجھا دیتا ہوں. ظرف اور اللہ، پہلے تو ظرف اور اللہ کی تعریف سن لیں. اس میں ظرف اور اللہ کیا ہوتا ہے. ظرف ہوتا ہے جگہ کو کہتے ہیں، ظرف جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
तो जगह या वक्त, ज़र्फ़ दो तरह का होता है, ज़र्फ़ ज़मां होगा या ज़र्फ़ मकान होगा। यानी वो जो काम आप कर रहे हैं वो किस वक्त कर रहे हैं। अब देखिए मैं 4 बजे हैं यहाँ मदीना शरीफ में, 4 PM, 4:08। तो 4 PM ये वक्त है, ये ज़र्फ़ है इस क्लास का। और ये कुर्सी जो है ना, ये ज़र्फ़ मकान है कि इस पर बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे। एक होता है आला, वो जो काम सर अंजाम दिया है उसमें जो आला इस्तेमाल हुआ है। अब पढ़ाने के लिए एक आला, 2 आले हैं, एक तो जुबान और एक ये कलम। समझे कि नहीं। मैं अगर किसी की पिटाई करूंगा तो पिटाई के लिए वो छड़ी जिससे पिटाई की है तो वो आला है। समझे कि नहीं। तो इसी तरीके से जब भी कोई फेल सर अंजाम होता है उसमें एक आला भी होता है। तो इनके बनाने के तरीके मिलते जुलते हैं। कहते हैं इसमें ज़रफ़ ये मुजारे से बनता है। अगर फेल सुलासी मुजर्रद सुलासी हो तो अलामत मुजारे को हज़फ करके इसकी जगह मीम मफ्तू लगा कर और आखिरी हरफ को तनवीन देने से बनता है। समझे हो कि नहीं समझे। जैसे ये देखो, दाराबा यद रीबू, यद रीबू, यद रीबू। तो अब क्या करेंगे, अलामत मुजारे को हज़फ करो तो इधर मीम ज़बर मां, पहले इसमें फाइल पड़ा इसमें मफूल पड़ा तो उसमें मीम पेश मुंह आया था। तो अब मीम ज़बर मां आया है। फर्क जे जरा समझने जे फर्क। हाँ, तो ये अब मैं ज़रफ़ समझा रहा हूँ आपको। इसमें ज़रफ़ मीम ज़बर मां और आखिर को तनवीन। मदरिबुन, यानी वो मकाम के जिस जगह पे मारा है उसको कहते हैं मदरब। समझे कि नहीं समझे। तरीका दोबारा सुनना है। ये फेल मुजारे से बनता है। अगर फेल सुलासी मुजर्रद हो तो लामते मुजारे को हज़फ करके इसकी जगह मीम मफ्तू लगाने और आखिरी हरफ को तनवीन देने से बनता है। अगर मुजारे का आइन कलमा मफ्तू या मज़मूम हो या फेल नाकिस या लफीफ हो तो इसमें ज़रफ़ का आइन कलमा मफ्तू होगा, यानी ज़बर दे देंगे। ठीक है। और मुजारे मकसूरुल आइन और मिसाल से इसमें ज़रफ़ कसरा है। ठीक है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर ज़बर आएगी आइन कलमा के ऊपर या पेश आएगी तो उसकी जगह पे ज़बर दे देनी है। और अगर ज़ेर हो तो ज़ेर की ज़ेर ही रहेगी, जैसे इसकी ये देखिए याद रखो। अगर नासारा यन शुरू से अगर मैं बनाऊंगा यन सू रू तो हो जाएगा मन सारुन, यानी पेश की जगह स्वाद की पेश की जगह पे ज़बर आ जाए। ये कायदा जरा थोड़ा सा देन निशी रखिए। पीर समझ आई क्या। जी उस्ताद मोहतरम समझ आ रही। शादिया को समझ आई है। जी मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। मजर साहब समझ आई कुछ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इन्हों क्लियर करो, वाइंड अप करो। अच्छा, अब कहते हैं जी अल्लाह का सिर्फ ये था मीम जेर लगा लो बस, बकाया वैसे ही मीम जेर वाली। मिनसर यानी मदद करने का अल्लाह, मिदरब मारने का अल्लाह। अच्छा, वो है ना मक्तल कत्ल करने की जगह, वो ज़रफ़ है मक्तल। तो मिक्तल वो तलवार को कहते हैं या वो खंजर को कहते हैं मिक्तल, जिस आले से कत्ल किया गया। समझे कि नहीं। जेर लगानी है, मीम के नीचे जेर लगानी है। अब मिसालें दे, कोई मिसालें बनाए, 2-4 बनाए। पीर बना भाई, कोई मिसाल बना। मिदरबुन है मिदरब मारने का अल्लाह। और
کتاب علم اے اور پاس علم ہاں من ساتھ میں علم مفتاح علم مفتاح 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 یعنی چابی کو کہتے ہیں نا مفتاح، کھولنے کا آلہ یعنی چابی. وہ ہے نا لفظ منظر یعنی نظر کرنے کی جگہ. منظر، میں نے منظر دیکھا یعنی جس جگہ پہ میں نے دیکھا وہ ظرف بنے منظر. منظر جو بنے گا وہ آنکھ بنے گی، دیکھنے کا آلہ منظر. اور بناؤ جلدی کرو. چلو بھائی کڈو، کوئی سیگے کڈو. مکتب لکھنے کا آلہ جیسے قلم لکھنے کا آلہ. محسب مکتب لکھنے کا آلہ وہ قلم مکتب. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور مکتب وہ ظرف ہے، وہ یعنی مدرسہ مکتب. مرسل یعنی ارسال کرنے کا آلہ مرسل. مرسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اس میں ظرف. اور مسجد یہ ماتھا یا یہ اعضاء جو ہیں جن کے ذریعے سجدہ کی ہے. ٹھیک ہے. مغرب مغرب غروب ہونے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ. مشرق مغرب، طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ. ٹھیک ہو. اور ہاں بھائی ٹک ٹاک والے ہو، زندہ ہو. چلو جی، پر آج ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. یہ اسماء مشتقہ پڑھ لی ہیں، بڑی تفصیل سے پڑھے ہیں. مجھے بڑی اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. 4 سالہ درس نامی کورس ہو رہا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، سبھی نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. بڑے فائدے ہوں گے. دیکھیں علم کے بڑے فائدے ہیں، علم کے بڑے مرتبے. میں یہاں فضائل آپ کو بیان کروں کہ لا تعداد فضائل و برکات، لا تعداد فضائل و برکات. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. علم کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے مرتبے ہیں، بڑے فضائل. فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے جا کے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہ ہو تو. علم کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے رتبے ہیں، بڑے مقامات ہیں. سبحان اللہ. کل مناظرہ ہو رہا تھا قادیانی مرزئی کے ساتھ. یقین جانے گرامر کے اعتبار سے میں نے مناظرہ جیت لیا، اور ان کو وقت پڑ گیا نا. وہ جاہل ہے، ان کو پتہ ہی کا کرے. وہ آیت پیش میں نے کی حیات عیسیٰ کے اوپر کہ ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. میں نے کہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ ابن مریم. میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کی یہاں پہ روح مراد ہے کہ جسم مراد ہے؟ کہنے لگا جسم. میں نے کہا جب اگلی آیت میں ورفعہ آ رہا ہے تو اس میں تم نے روح مراد. میں نے پہلے پوچھا کہ کیا ترجمہ ہے اس کا، کہنے لگا یہاں پہ اللہ روح لے گیا اپنی طرف. میں نے کہا اوپر تم نے ترجمہ مراد لیا ہے کہ جسم، نیچے یہی ضمیر روح بن گئی ہے. یہ فلسفہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا. اب وہ جواب کیا دے؟
اور میں کہ پتر اتنے جسم مراد لیا جائے تھلے بھی جسم ہی ہے کہ اللہ جسم میں اٹھا کے اپنی طرف لائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ لوگ پڑھیں, یہ بڑے فائدے ہیں. دشمن کا سامنا اگر کرنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. صرف گپا گپا مار کے تھوڑی سچے ثابت ہونے دے یار, گپا مارنی شروع کر دے. نہیں صاحبہ یہ علمی دنیا ہے بھائی, یہاں سے ایک سے بڑھ کے ایک علم والا ماشاءاللہ علماء کرام کھیپ کی کھیپ. یہاں علماء گپا مار کے تھے اکیڈمی کھول کے بہ جاؤ جی, چلو گپا ماری جاؤ جیڑیاں مرضی, کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. انج نہیں وہ خجالت ہوگی. وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر صادق آ جائے گی. حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے دجال اور کذاب لوگ ظاہر ہوں گے کہ جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں اور باتیں سنائیں گے کہ جو تمہارے باپ دادا نے نہ ہی تم نے سنی ہوں گی نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. خود بھی بہکے ہوں گے, دوسروں کو بھی بہکائیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر وہ بن جاؤ گے. تو اللہ پاک فتنے سے بچائے. اچھا یہ ٹک ٹاک پہ بس وہ ٹپ ٹپ کر رہے ہیں نا. میرا ایک سوال ہے, یہ بڑا ڈرامہ ہے, یہ بڑا ڈرامہ ہے قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا. یاد رکھیے گا. میرا ایک سوال ہے. یعنی جو ہم نے سوالات کیے ان کے کوئی جواب نہیں, انہوں نے جواب آسانی سے دینے. میرا ایک سوال ہے, میرا سوال کا جواب دیو نا. جب جائیں گے جہاں جائیں گے میرا ایک سوال ہے. یا جڑے اسی کیتے نے سوال وہ کدھر جانے نے؟ کدی تساں سانو آ کے پوچھیا کہ مفتی صاحب تہاڈا کوئی سوال ہے تے کر لو مرزا سینئر دے بارے یا مرزا جونیئر دے بارے, میں وہ جواب دینا چاہنا. کبھی سنا آپ لوگوں نے کدی کسی قادیانی نے یا مرزئی نے مرزا سینئر والے یا مرزا جونیئر والے نے آ کے کیا ہوئے جی ساڈے مرزے دے بارے تہاڈوں کوئی اگر سوال ہے تو کرو, میں جواب دینا, میں دفاع کراں گا. نہیں, میرا ایک سوال ہے جی, میرے سوال کا جواب دیو. اس جال میں نہیں آنا بھائی. اگر تم سوال کرو کہ پہلے ہمارے سوالوں کے جواب دو, تو کوئی سوال اسی نہیں سننا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی سوال نہیں. اسی تواڈے نوکر نہیں لگے سوالوں کے جواب دئیے اتنے بہ کے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلے ہمارے سوالوں کے جواب, اگلی گل بات کیوں ویسے ہے. جی بالکل مفتی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو داخلہ نہیں لیا 4 سالوں دے وچ؟ انشاءاللہ مفتی صاحب میں جلدی تھوڑا جا مصروف ہوں, تھوڑا جا اللہ کرے ویزا مصروف جڑا لگ ہے جائے مجھے پتا ہے جنہ کو تو مصروف ہے. انشاءاللہ پڑھ میں لو نہیں داخلہ کینتا انشاءاللہ. جی پڑھ ضرور. لو تے مناظرے بعد چ کریا جے. مناظریاں دے کوئی فائدے کو نہیں جب وقت ضائع کرتے ہو پہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پڑھ لو پہلے تھوڑا جا. جی انشاءاللہ ضرور میں داخلہ کرتا ہوں انشاءاللہ. کرنا پہلے 4 دن پڑھ لو پہلے, علم کوئی حاصل کر لو, پھر جو مرضی کرے آج کر. یہ ہوئی اتنے یہ سارے کول ہی ہے ٹک ٹاک, کدھر نہیں جاندی ہے ٹک ٹاک. نسی نہیں جا رہی ٹک ٹاک, اتنے ہی ہے. اللہ میرے اللہ. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تو مسجد نبوی شریف میں یہ ایک گوشہ تھا جس کو صفا کا چبوترا وہ نام دیا گیا. وہ مدرسہ تھا, وہ گول دائرہ بنا کے وہاں پہ طالب علم پڑھتے تھے. نبی عالم صلی اللہ. اچھا دوسری سائڈ پہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوتے, وہ اراد کر رہے ہوتے, وظائف پڑھ رہے ہوتے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا, کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا, کوئی اس طرح کر کے. تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے اصحاب صفا کے پاس, علمی حلقے کے اندر جا کے بیٹھتے. علم دی بڑی فضیلت, بڑی علم دی فضیلت. یقین جانو یہ ٹک ٹاک ہی ہے نا, چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے سکرولنگ کرتے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یار کدھر کوئی علمی گفتگو ہو رہی ہوئے, چلو اتنے جا کے اسی بھی سن لیں گے کوئی. اور میں ایسے دیکھتا جاتا ہوں,
ਜੋ ਕੰਜਰੀਆਂ ਕੰਜਰ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਕ ਆ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 500-500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। 1000 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ 1000 ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ 9 ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਰੋਲੇ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਬਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ बहुत कट सोचो ही नहीं है। कभी एक दौर था कि फकत तबर्रुक हासिल करने के लिए इल्मी मजलिस में लोग जाते थे कि यार चलो कोई नहीं यहाँ पे मजलिस लगी है उलमाए कराम आए हैं कलामा साहब आए हैं उनकी यहाँ तकरीर है तो चलो यार इनकी मजलिस में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं हसूले बरकत के लिए। आज जो नहीं है हसूले बरकत आसे बंदा थोड़ी देर बैठती है कि चलो यार बरकत मिल जाएगी सन ऐसे मजलिस लेकिन कौम आना से तैयार ही नहीं। ए फ्री कोर्स में करवा रहे हैं ना फ्री पढ़न नूं तैयार नहीं यार फीसां ते बड़ी दूर दी गल फ्री पढ़न नूं कोई तैयार नहीं। इल्मे दीन अल्लाह रसूल से बहुत दूर हो गए बहुत दूर हो गए। गप्पां सुन लो जिन्नियां मर्जी सुन लो वो तो फिर है ही ना गप्पां जो हुई क्या मुझे शामिल करवा सकती हो अभी कितने कहाँ शामिल होना जे भाई जी खान साहब ये व्हाट्सएप का नंबर नीचे आ रहा है जिसको दाखिला चाहिए हो इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। ये टिकटॉक वो स्ट्रीम यार्ड के थले हो 0324 744 88 14 व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पे रब्ता करो दाखिला मिल जाएगा इंशाल्लाह। दाखिले जारी हो गए हैं तो इंशाल्लाह ये 30 रोज़ा अरबी ग्रामर आज 15वीं क्लास है ठीक 15 दिन बाद हमने उस क्लास का आगाज़ कर देना है वो भी उस वक्त कि जब हमारी तादाद मुकम्मल होगी कम अज़ कम एक 100 तालिब इल्म तो मैंने चाहिए होएगा। अब 100 भी नहीं मेरा वैसे तो इरादा है कि 150 तक हो या 200 हो क्योंकि इनमें से फिर कम होते हैं सारे टुरते नहीं साढ़े नाल नहीं टुरते 2-4 महीने पढ़ने के बाद जो अक थक जाते हैं नस जाते हैं तो वो भी अगर 200 का बच्चे होंगे तो वो कर करा के शायद 50 को बचने हैं मेरे को बच्चे। हाँ तो जल्दी जल्दी दाखिला लवो भाई दाखिला लवो फिर ताकि क्लास शुरू की जाए नहीं तो ना सही फिर नहीं मुकद्दर से ना कोई मसला नहीं। कादियानी इधर टिप टिप कर रहा है कह रहा जी मुफ्ती साहब दुकान बंद कर दियो और नहीं असी दुकान बंद नहीं करनी असी खोल के रखनी है दुकान खुली रहनी है दुकान नहीं बंद होनी। तो जी उस्ताद मोहतरम दुकान खोली किस लिए फायदे के लिए कोई गल नहीं करन दिया करो इन्हां दी हां छां मिला लिया करो यार हर टाइम तो ना कदी बेइज्जती करया करो यार हर टाइम लित्तर फड़िया हुंदा जे मौलवीओ कदी ते इन्हां नूं राजी कर दिया करो और राजी हुंदा ना पे ओनू कर दिओ राजी की जानदा साडा की जानदा
وہ کیا ہے چلا دیو کھلی جگہ. استاد محترم میرا نا ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے, میں پھر کلاس. ٹھیک ہے رب رکھا بھائی, میں ویسے کلاس ختم کرنے لگا. رب جی رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ